नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 11 विज्ञान प्रवाह केमिस्ट्री में आज आप प्रकरण नंबर 1 में 10मा लेक्चर में मळीए छे। मित्रों, आजनो टॉपिक है बंधारणीय एटले के कॉम्पोजिशन होय कोईपण संयोजननी अंदर एमां टकावार दळ शोधवानुं छे दरेक तत्वनुं अने प्रमाणसूचक सूत्र अने आणवीय सूत्रनी पण आपणे आज समज मेळववानी छे अने एना आज एक्जाम्पल गणवाना छे। बराबर। तो आ लेक्चर शुरू थता पहला आपणे आपणी चेनल ने सब्सक्राइब करीशुं। मित्रों, शा माटे सब्सक्राइब? मैं मारू एनालिसिस जोयुं ज्यारे विडियोनुं त्यारे 50% एवा स्टूडंट है कि जे सब्सक्राइब वगर जोवे छे, ज्यारे 50% एवा विद्यार्थीओ छे कि सब्सक्राइब करीने जोवे छे। एटले के हजू पण 50% विद्यार्थीओए चेनल ने सब्सक्राइब करी नथी। मित्रों, एना कारणे शुं थाय, नवा मारा के जीना नीटना एमसीक्यू स्वाध्यायना प्रश्नो मूकवाना हशे, हूँ मूकीश तो एमने नहीं मळे। एटला माटे मळे एमने कोई लिंक मोकले के ना मोकले तमने अवश्य मळे मारा तरफथी। एटला माटे आजे जेटला पण बाकी छे ए बधाए सब्सक्राइब करवानुं छे। अहींया लाल रंगनुं सब्सक्राइब लखेલું आवशे, एने स्पर्श करीशुं એટલે ब्लेक थई जशे अने बाजुमां बेल बटन ने आपणे स्पर्श करवानुं छे। ओके। तो मित्रों, आज आपणे शरूआत करवी छे। एक नवो टॉपिक लईने आव्या छे कि जे एक गुणनी अंदर प्रश्न पूछी शकाय छे। बंधारणीय टकावारी। बंधारणीय एटले कम्पोजिशन, कोईपण संयोजन होय एनुं कम्पोजिशन बंधारण चोक्कस प्रमाणमां बनेलुं होय। दाखला तरीके पाणी छे, आपणे के भाई पाणी छे, आ पाणी लीधुं मैं तो पाणीनी अंदर आपणने खबर छे पाणी एटले H2O कि भाई आ 2:1 નું प्रमाण छे। पाणीमां हाइड्रोजनना 2 तत्वो हाइड्रोजन छे अने 1 ऑक्सिजन छे। दरेकमां अलग अलग होय। ज्यारे कोईपण नवुं सूत्र शोधातुं होय तो पहेलो प्रश्न ए उपस्थित थाय, एनुं सूत्र शुं हशे? दाखला के पाणी तो H2, ग्लूकोज तो C6, H12O6। एमां कया कया तत्वोए भाग लीधो हशे? पछी एक वधारानुं आवे, चोक्कस माहितीनुं पृथक्करण करवुं होय तो प्रत्येक तत्वोनुं टकावार प्रमाण केटलुं हशे? एनी शुद्धता पारखवी होय तो टकावार प्रमाण खूब जरूरी है। तो टकावार प्रमाण केवी रीते शोधाय ए हूँ तमने अहींया शीखवाड़ीश। पहलू सूत्र तमारे याद राखवुं पड़े। कोईपण सूत्र आपेलुं होय, पाणी छे तो पाणीमां 2 हाइड्रोजन छे अने 1 ऑक्सिजन छे। तो सौ प्रथम पहला तमारे दरेक तत्वनो परमाणु भार खबर होवी जोईए। आ हाइड्रोजननो परमाणु भार आपणने खबर छे। हाइड्रोजननो केटलो छे? 1.008। हवे तमे आ 1.008 दर वखत न लखो अने 1 लखो तो पण चाले। बराबर। तो आ हाइड्रोजन केटला आपे छे? 1.008। ऑक्सिजन केटला छे? ऑक्सिजनનું परमाणु भार आपणने खबर छे। ऑक्सिजन = 16 छे। केटलो छे? 16 U छे आपणे। तो पहला बंने आवडवा જોઈએ કે પ્રત્યેકનું પરમાણુ દળ કેટલું છે આ UU અને H2O નું આણવીય દળ, આખા સંયોજનનું H2O નું આણવીય દળ લઈ લઈએ આપણે। આણવીય દળ બરાબર। તો એ તો છોતા આવડે આપણને। પાણી એટલે 2 કૌંસમાં 1.008 બરાબર છે, प्लस तमे सीधो एक लेशो तो ए चालशे, 2 हाइड्रोजन अने 1 आ ऑक्सिजन लीधो तो हवे केटलुं थाय? 18 थई गयुं। सीधुं हवे 18 ज लखी दઉં છું। दर वखते आ 1.008 નું मूल्य गणतरीमां लेता नथी। करवुं हो तो करी शकाय। दाखला तरीके 2 * 8 आ 16, आ मैं 16 मूक्या तो 2.016 + 16 तो चोक्कस मूल्य आवुं आवे, 18.016 आवे। पेलुं 18 आवे। बराबर है। तो हूँ केटलीक वखत डायरेक्ट 1 पण लई लईश। ध्यानमां राखजो, एक ज वखत चोकसाईपूर्वक लઉં છું। तो मारे 2 वस्तु मळी गई। हाइड्रोजन 1.008 है, आपने खबर है। ऑक्सिजन 16 है, U है, आ U कहेवाय ने। आणवीय दळ एटले ग्राम प्रति मोल में है, आ ग्राम प्रति मोल में है। आ एनु प्रत्येक परमाणुनुं परमाणु भार है। आपणी पासे सूत्र है तत्व दळनी टकावारी, तत्वनी दळ टकावारी एटले पर्सेंटेज। भाई आ पाणीमां हाइड्रोजन अने ऑक्सिजननुं टकावार प्रमाण केटलुं छे? पहला हाइड्रोजननुं शोधीशुं, पछी ऑक्सिजननुं। तो पहला आपणे सूत्र तो याद राखवुं पड़े। तो सूत्र याद राखजो, संयोजनमां ते तत्वनुं दळ कोनुं पहला शोधवुं छे? हाइड्रोजननुं शोधवुं छे के ऑक्सिजननुं? तो पहला आपणे हाइड्रोजननुं शोधीशुं। पछी कहे छे भाग्या संयोजननुं मोलर दळ, तो एनुं संयोजननुं मोलर दळ कहेवाय। पहला तत्वनुं छे, प्रत्येक तत्वनुं छे। आ अणुनुं पण आपणे संयोजननुं आणवीय दळ शोधी लखवानुं बाजुमां। पछी मारे पहेલું लखવું છે हाइड्रोजनना पर्सेंटेज, शॉर्टमां लखું છું। दळ टकावारी एटले शुं कहेवाय? पर्सेंटेज। आने आवुं पण कहेवाय W/W। आ रीतो आपणे शीखवाना छे। सांद्रता दर्शावવાની રીતોમાં આપણે સમજીશું। આનું ટકાવાર પ્રમાણ લેવું છે। W/W કહી શકાય, વજનથી સાર્યું। બરાબર। W/W પણ કહી શકાય। चलो संयोजन में ते तत्वनुं हाइड्रोजन केटला छे? पहला नंग
કેટલા હાઇડ્રોજન કેટલા છે જોવાના, 2 હાઇડ્રોજન છે તો 3 હોય તો 3 લખવાના, 4 હોય તો 4 લખવાના, 1 હોય તો 1 લખવાનું, એ બરાબર ધ્યાનમાં રાખવાનું. તો અહીંયા હું લખું 2 કૌંસમાં હાઇડ્રોજન, આ 2 કૌંસમાં હાઇડ્રોજન છેદમાં H2O નું આણ્વીય દળ અથવા મોલર દળ ગુણ્યા તમારે 100 કરી દેવાના. હવે 2 કૌંસમાં આપણને ખબર છે 1.008 છે, આ તો આપણે શોધ્યું 16 પોઈન્ટ કેટલું, સોરી 18 પોઈન્ટ કેટલું મળ્યું આપણને, 18.016 મળ્યું. ગુણ્યા તમારે 100 વડે એનો ગુણાકાર કરીને આનો ભાગાકાર કરવો પડે. હવે આટલી તો વસ્તુ આવડે, આનું સાદુરૂપ આપી દેવાનું, 2 ભાગ્યા આટલા, તો આટલો જવાબ મળે 11.18. આ પર્સન્ટેજ મળ્યા. કોના પર્સન્ટેજ મળ્યા મિત્રો? હાઇડ્રોજનના. હવે આની અંદર જો તત્વો કેટલા છે? 2 જ છે. આ 2 જ એકનું 11.18 મળ્યું દાખલા તરીકે, તો બીજું તમારે જો શોધવું હોય ડાયરેક્ટ 100માંથી બાદ કરી દેવાના સીધા, કારણ કે તત્વો 2 જ છે. હંમેશા ટકાવાળું જે હોય એ બધાનો સરવાળો કેટલો થાય? 100. છતાં પણ આપણે શોધીએ. આ પહેલું આપણે હાઇડ્રોજનનું શોધ્યું, હવે શોધીએ છે ઓક્સિજનનું ટકાવાર દળ. બરાબર છે. હવે આ પર્સન્ટેજ શોધીએ તો પહેલાં ઓક્સિજન કેટલા છે? અંદર એક જ ઓક્સિજન જુઓ, પાણીમાં કેટલો છે? એક જ. તો મેં લખ્યા 1, અહીં ચાલશે, અહીં લખું છું, આ બાજુ થોડું દેખાય એટલા માટે અહીંયા ધ્યાન આપજો. અહીંયા લખું છું 2 નંબર ઓક્સિજનનું ટકાવાર દળ બરાબર ઓક્સિજન એક જ છે, 1 કૌંસમાં ઓક્સિજન ગુણ્યા 100 લખવાના છે, નીચે H2O નું આણ્વીય દળ ગુણ્યા 100 બરાબર. આનું કેટલું લીધું આપણે? ઓક્સિજનનું અહીંયા લખેલું છે 16 લીધું છે. કેટલું લીધું છે આપણે? 16. એક જ ઓક્સિજન છે, નીચે H2O નું આણ્વીય દળ 18.016. 18 લખશો તો એ ચાલશે, ગુણ્યા 100 કરી દો અને આનું સાદુરૂપ આપી દેશો તમે તો જવાબ આવશે 88.79. ચલો આ બેનો સરવાળો કરો, આ બંનેનો સરવાળો કરીએ બાજુમાં. 11.18 અને 88.79, 88.79 લગભગ કેટલું આવે? 9 8 17, અહીંયા 2 આ 9, પછી 8 ને 1 9, 8 ને 1 થઈ ગયું 99.97, એટલે 100% જ કહેવાય. કેટલું? 100% મળી ગયું. તો આપણને બંનેના પ્રમાણ મળી ગયા 11.18 અને બીજું કેટલું? 100માંથી બાદ કરી નાખો. જો 2 તત્વો હોય ને તો 100માંથી બાદ કરી શકાય. 3 હોય તો તમારે શું કરવું પડે? 2નો સરવાળો કરીએ અને ત્રીજાનું જોવું હોય તો 100માંથી પેલા 2નો સરવાળો બાદ કરવો પડે. એ આપણે જોઈએ છે. તો આ મળી ગયું મને તત્વનું ટકાવાર પ્રમાણ મળી ગયું. એક જ સૂત્ર યાદ રાખવાનું છે, સંયોજનમાંથી તત્વનું દળ એનું મોલર દળ ગુણ્યા 100. તો પહેલું નોંધ કરી દઈએ. આ પહેલાં પાણીની વાત કરીએ આપણે. પછી આવે છે બીજો એક્ઝામ્પલ લઉં છું. 3-4 એક્ઝામ્પલ લઈએ પછી કોમન વસ્તુ છે, આ તો સાદા કેલ્ક્યુલેટરથી અથવા સાદી ગણતરીથી પણ તમને આવડી શકે છે. હવે બુકની અંદર જે આપેલું છે એ લઈએ આપણે. ઇથેનોલ આપ્યું છે. હવે ઇથેનોલનું સ્ટ્રક્ચર જે છે એ તમે 9માં સમજી ગયા છે, પરંતુ ન આવડતું હોય તો ચિંતા ના કરતા, જ્યારે આપણે ઓર્ગેનિક ચાલુ કરીશું એટલે બધા જ આપણને સૂત્રો આવડી જશે. તો 2 નંબર લઉં છું ઇથેનોલ. 2 નંબર લઉં છું C2H5OH. આને કહેવામાં આવે છે ઇથેનોલ, C2H5OH. સાંભળજો હવે, C2H5OH નું આપણે પહેલાં કાર્બનના કેટલા અહીં લખી દો. કાર્બન બરાબર, આની અંદર હું લખું છું કાર્બન બરાબર 12 જ હોય. કાર્બન કેટલા લઈશું આપણે? એની અંદર 12 લઈએ છીએ. C બરાબર અહીંયા લખું છું, આ C બરાબર આ 12, આમ તો 12.01 છે, 12 લઈએ છીએ. હવે હાઇડ્રોજન કેટલા લઈએ છીએ આપણે? 1.008 અને ઓક્સિજન હમણાં હાલ લીધો આપણે 16. ચલો પ્રત્યેકના તો પરમાણુ ભાર આપેલા છે. પહેલાં આણ્વીય દળ સુધી લઈએ. C2H5OH નું આણ્વીય દળ. હવે સીધું કરું, ધ્યાનમાં રાખજો. 2 કૌંસમાં કાર્બન, 5 અહીંયા 6 હાઇડ્રોજન છે, 1 આર્યો અને 5 હાઇડ્રોજન, ટોટલ 6 હાઇડ્રોજન છે. તો 6 કૌંસમાં 1.008. શું લખું છું? 1. એક જ લખું તો એ ચાલશે. હવે એક જ લખું છું, 1 6 એકા 6 અને અહીંયા લખું છું 6 એકા 6 થઈ ગયા. બાકી રહ્યા અહીંયા 2 કાર્બન, 6 હાઇડ્રોજન અને 1 ઓક્સિજન. આ 1 ઓક્સિજન. તો આનો મને 2 કૌંસમાં આ 12 મળ્યા, 6 એકા 6 અને આના 16. તો એ લખ્યા 6 6 12, અહીંયા 24 વત્તા 6 30 વત્તા 16 મને મળી ગયું 46 ગ્રામ પ્રતિ મોલ.
આ કોનું આણવીય દળ મળ્યું મિત્રો? ઇથેનોલનું. ડાયરેક્ટ કરવું તો ખબર 12 દુ 24, તો 12 દુ 24, 5 ને 1 6, 6 1 6, ઓક્સિજનના 16. સીધું પણ ગણતરી કરવાની. હવે આ પ્રમાણે દર વખત કરવા બેસવાનું નહીં. હવે આપણે વિદ્યાર્થીઓ જી અને નીટના વિદ્યાર્થીઓ થઈ ગયા એવું કહેવાય. આ પ્રમાણે કામ કરવાનું નહીં હોય, ફટાફટ ગાડી દોડાવવી પડે. 46 ગ્રામ પ્રતિ મોલ થઈ ગયું. હવે પ્રત્યેકનું વારાફરતી લઈએ. પહેલું કાર્બનનું ટકાવાર દળ બરાબર, ચલો કાર્બન કેટલા છે પહેલાં જુઓ, 2. તો અહીંયા લખું 2 ગુણ્યા કાર્બન, સીધું કાર્બનનું મૂલ્ય મૂકી દઉં તો ચાલે. 2 ગુણ્યા 12 કાર્બન છેદમાં આ 46 આનું આણવીય દળ લીધું અને ગુણ્યા મેં લખી દીધા 100. તો 12 દુ 24 ભાગ્યા 46 ગુણ્યા 100. આટલું મેં કોની વાત કરી મિત્રો? આની વાત કરી દીધી. 2400 ભાગ્યા 46 કરો એટલે 50% જેટલું થાય લગભગ. કદાચ 2-3 ડિજિટમાં ફેરફાર આવે તો ચેક કરી લેજો. આ કાર્બન 52.14% થઈ ગયો. હવે આમાંથી 100માંથી બાદ ના કરાય, કારણ કે 3 તત્વો છે. આ તો 2 હોય તો કહી શકાય. ચલો પહેલું મળી ગયું. ચલો 2 નંબર લઈએ. હાઇડ્રોજનનું ટકાવાર પ્રમાણ બરાબર. હાઇડ્રોજન કેટલા છે એ ચેક કરો. 5 ને કેટલા છે? 6. તો મેં લખ્યા 6. એનું કૌંસમાં 1.008 લખો, અથવા કોઈ બી લખી શકો તમે. 1 લખી શકો છો. 1 ભાગ્યા તો આ તો ફિક્સ જ છે 46 અને ગુણ્યા 100 કરશો તમે એટલે તમને હાઇડ્રોજન મળી જશે 13.13. કેટલું મળશે? 13.13%. આ બુકનો અંદર છે, બુકમાં પણ તમે ગણી શકશો, બુકમાં આપેલો છે. ત્યાર પછી આવે છે ઓક્સિજન. ચલો ઓક્સિજન કેટલો છે? 1 જ છે. પહેલો કોણ લીધો આપણે? કાર્બન લીધો. 2 નંબર કોણ લીધો આપણે? હાઇડ્રોજન. અને 3 નંબર લઈએ છે ઓનું ટકાવાર એટલે પર્સન્ટેજ બરાબર. ઓક્સિજન કેટલા છે ગણી લો. C6H5O 1 જ છે. તો 1 કૌંસમાં 16 ગુણ્યા 100 ભાગ્યા આ 46 બરાબર. હવે તમે આ બેનો સરવાળો કરો. 52.14, 13.13 બંનેનો સરવાળો કરે અને એ સરવાળા 100માંથી બાદ કરો તો ત્રીજા આનું સીધું મળી શકે. તો એનું તમને મળશે 34.73. કેટલું મળશે મિત્રો? 34.73%. હવે તમે સાચા છે કે ખોટા બધાનો સરવાળો કરી જુઓ. આ 34.73, 52.14 અને 13.13. ચલો બાજુમાં સરવાળો કરી દઈએ આપણે. 52.14, 13.13 અને બીજું છે 34.73 છે. આ 34.73 સરવાળો કરીએ. 3 3 6 થઈ ગયા. 2 3 10 0 વધી 1 3 6 10 વધી 1 6 7 10 થઈ ગયા 100%. તો આ પ્રમાણે કોઈ પણ સંયોજન આપેલું હોય તેમાં રહેલા તત્વોના ટકાવાર દળ શોધી શકાય. હજી એક પ્રેક્ટિસ કરી દઈએ આપણે હજી, અને એ પ્રમાણે તમને અહીંયા હોમવર્ક આપું એ હોમવર્ક કરજો. બરાબર છે? તો જરા નોંધ કરી દઈએ આપણે. હવે લખું છું કયા કયા તત્વોના કોઈ પણ તત્વના ટકાવાર દળ આ પ્રમાણે શોધી શકાય. એક જ ફોર્મ્યુલા છે તમારી પાસે. બરાબર? એક ફોર્મ્યુલાનો ઉપયોગ કરવાનો છે. દાખલા તરીકે હવે હું સાદુરૂપ નહીં આપું, સાદુરૂપ હવે તમારે જાતે આપવાનું રહેશે. સમજાવી દઉં ખાલી. આ પહેલું લઉં H2SO4. આને કહેવાય સલ્ફ્યુરિક એસિડ. શું કહીશું મિત્રો? આને સલ્ફ્યુરિક એસિડ. હવે નક્કી કરો સલ્ફ્યુરિક એસિડમાં પહેલાં તો કોણ કોણ છે? એક હાઇડ્રોજન છે 1.008, એકલો તો એ ચાલે. સલ્ફર 32 U આવે. ઓક્સિજન બરાબર 16. પહેલાંનું આણવીય દળ સુધી લઈએ. મેં શીખવાડેલું છે આણવીય દળ શોધતા. H2SO4 ડાયરેક્ટ જ હવે 2 એકા 2. સલ્ફરનો 32, 4 ગુણ્યા 16 64 બરાબર 98 ગ્રામ પ્રતિ મોલ. બરાબર? પ્રત્યેકના તત્વના પરમાણુ ભર આપેલા છે, આણવીય દળ આપેલા છે. હવે તમારા હોમવર્કમાં આ પ્રમાણે કરવાનું. પહેલું લઈએ Hના પર્સન્ટેજ બરાબર. હાઇડ્રોજન કેટલા છે એની અંદર? 2. તો 2 કૌંસમાં હાઇડ્રોજન એનું આણવીય દળ આપણને મળ્યું 98 ગુણ્યા 100. એટલે તમારે આટલું સાદુરૂપ આપી દેવાનું. 2 ગુણ્યા 1 ગુણ્યા 100 ભાગ્યા 98. આ જે જવાબ આવે એ તમારે જાતે લખી દેવાનું. થોડું વર્ક તમારે પણ કરવાનું. બરાબર? ચલો બીજું સલ્ફર. તો સલ્ફરના પર્સન્ટેજ ગણવા છે તો સલ્ફર 1 જ છે. તો અહીંયા લખું 1 સલ્ફર ગુણ્યા 100. સલ્ફરનો 32 ગણાય એટલે આનો લઈએ આપણે. કેટલો આવ્યો? H2SO4નો 98. તો અહીંયા સલ્ફરનું લખી નાખું 32 ગુણ્યા 100
ભાગ્યા 98 તો જવાબ તમને મળવાનો। સલ્ફર પણ મળી ગયા। ઓક્સિજન લઈએ આપણે। હવે ઓક્સિજન અહીંયા લખું છું, અહીંયા ઓક્સિજન, ઓક્સિજનનું ટકાવાર દળ બરાબર ઓક્સિજન કેટલા છે અંદર જો H2SO4 4 છે તો 4 કૌંસમાં ઓક્સિજન ગુણ્યા 16 ભાગ્યા 98 બરાબર 4 16 ગુણ્યા અહીંયા શું આવશે? અહીંયા શું આવશે? 100 આવશે। અહીંયા 100, અહીંયા 98 ગુણ્યા 100। આનું સાદુરૂપ આપશો એટલે તમને કોનું પ્રમાણ મળી જશે? ઓક્સિજનનું। ત્રણેયનો સરવાળો કરી દેવાનો, જવાબ કેટલો આવશે? 100 જ આવશે। ક્લિયર મિત્રો? હવે આટલું વર્ક તમારે જાતે કરવાનું છે અને બીજા કેટલાક સંયોજનો બતાવું છું એના તમારા હોમવર્કમાં કરી દેવાના છે, બરાબર? આટલું ઉતાર દો, આટલી વસ્તુ હોમવર્કમાં કરી દો, ત્યાર પછી આપણે નવા ટોપિક તરફ આગળ વધીએ છીએ। આટલી વાત તમારે હોમવર્કમાં। પહેલું HNO3 તમારા માટે। 2 ગઈકાલે ચલાવ્યું હતું H2C2O4, H2C2O4 into 2H2O। 3 ગ્લુકોઝ લઈ લો C6H12O6। 4 સુક્રોઝ CHO 12 22 11। 5 K2SO4 લઈ લો। આ 5 તમારા હોમવર્કમાં કરવાના છે। ક્લિયર? એક બીજું એક એક્સ્ટ્રા આપું છું, તમે જોજો, જો ફાવે તો કરજો તમે। એક એક્સ્ટ્રા જે છે કે MgSO4 છે, છઠ્ઠું MgSO4 into 7H2O બરાબર। MgSO4 into 7H2O માં આ સમજો માં એવું પૂછ્યું છે percentage of H2O અને percentage of H2O કેટલા, આવો પ્રશ્ન પૂછો। તમારે H2O કેટલા છે સાંભળજો, H2O 7 H2O છે અને એક H2O નું દળ કેટલું થાય? 18। પછી આખા MgSO4 નો શોધી લેવાનું, શોધી લઈએ। Mg એટલે કેટલા છે? દાખલા તરીકે MgSO4 4 કૌંસમાં ઓક્સિજન વત્તા 7 કૌંસમાં H2O। Mg નો તમારે 24 લેવાનો, આ 32, આ 64, 7 કૌંસમાં 18। આ જે જવાબ આવે એ આણવીય દળ મળશે મિત્રો। આ પણ તમારે કામ જાતે કરવાનું છે। આ જે મળશે એ આણવીય દળ મળ્યું। તમારે ફક્ત શું પૂછ્યું છે? પાણીનું જ પૂછ્યું છે। દાખલા તરીકે આ X મળ્યો, તમારા હોમવર્કમાં કરવાનું છે, X મળ્યો તો પાણીના લખવાના percentage of water is equal to માગ્યા છે આપણને। પરસન્ટેજ કેટલા માગે છે? વોટર। તો વોટર કેટલા છે? 7। તો અહીંયા હું લખીશ 7 કૌંસમાં એનું પ્રમાણ કેટલું? એનું H2 એટલે 18 છેદમાં આ તમે મૂલ્ય આવા એ મૂકી દેજો X એટલે આણવીય દળ ગુણ્યા 100। તો આ જે જવાબ મળશે એ તમને H2 નું પ્રમાણ મળશે। કેટલીક વખત છોકરા છેતરાઈ જાય, આમાં શું કરવાનું? કંઈ નહીં, આપણે H2 નું ગણવાનું। આ H2 એટલે 18 મૂકી દેવાના। આ તમારે જાતે કરવાનું છે, આવડશે ને જાતે? ના કહેતા તો ગુણાકાર કરી દો, ગુણાકાર સરવાળો જ કરવાનો છે આની અંદર, બરાબર? આટલું ગુણાકાર સરવાળો કરશો તો તમને જવાબ મળી જશે। આ થઈ ગઈ વાત બંધારણીય ટકાવારીની થઈ ગઈ મિત્રો, બધાને ખબર પડી ગઈ હશે। હવે આપણે બહુ જ અગત્યની બાબત કે જે આપણા બોર્ડમાં પણ 3 થી 4 માર્કનો એક્ઝામ્પલ પૂછાય છે આમાં, અને નીટની અંદર પણ એક્ઝામ્પલ પૂછાય છે। થોડી વિડીયોની લેન્થ વધારે થશે, પરંતુ આપણા ટોપિકને આજે પૂરો કરી દઈશું। હવે લઈએ છીએ આપણે પ્રમાણસૂચક સૂત્ર અને આણવીય સૂત્ર લેવો છે અમારે। પ્રમાણસૂચક સૂત્ર અને આણવીય સૂત્ર। હવે કોને કહેવાય પ્રમાણસૂચક સૂત્ર અને કોને કહેવાય આણવીય સૂત્ર એ જરા જોઈ લઈએ। શબ્દ લખું છું અહીંયા, પ્રમાણસૂચક સૂત્ર। અહીંયા હું લખું છું, ચલો ને પહેલાં અહીંયા આણવીય સૂત્ર લખ્યું મેં, અહીંયા હું લખું છું આણવીય સૂત્ર, આણવીય સૂત્ર। અહીંયા લખું છું પ્રમાણસૂચક સૂત્ર। આને અંગ્રેજીમાં કહેવાય મોલેક્યુલર ફોર્મ્યુલા। શું કહીશું આપણે એને? મોલેક્યુલર ફોર્મ્યુલા કહીએ છીએ આપણે, અને પેલાને કહીએ છીએ ઇમ્પેરિકલ ફોર્મ્યુલા।
एक है मोलिक्युलर फॉर्म्युला और बीजी है इम्पेरिकल। आ जे छे इम्पेरिकल कहेवाय, इंग्लिश में कहेवाय इम्पेरिकल फॉर्म्युला। आनु नाम आपणे आपीए छे इम्पेरिकल, इम्पेरिकल फॉर्म्युला। आ केवी छे मोलिक्युलर फॉर्म्युला, मोलिक्युलर फॉर्म्युला। हवे आपणे बंने वच्चेनो भेद जरा समझी लईए, मोलिक्युलर कोने कहेवाय अने इम्पेरिकल कोने कहेवाय। पहेलुं एक सादुं सूत्र लईए छे आपणे एकदम इजी के मारी पासे सूत्र छे इथेन। इथेननुं सूत्र लखता आवडे तमने C2H6 बराबर। आ इथेननी अंदर कार्बन अने हाइड्रोजननी संख्या चोक्कस बतावेली छे बराबर। हवे तमे एनुं सादुरूप आपी शको अने सरळ रूपमां छेद उडाड़ीने भाई आमां बे कॉमन काढी दईए तो आपणे शुं मळे, अहींया बे वडे भागी नाखीए अने तो आ एक सरळ स्वरूप मळे, एक C अने 2 तरी 6। तो एक सरळ रूप आप्युं के प्रमाण केटलुं कहेवाय 1 ने 3 थई गयुं। आ सांभळजो बराबर शब्दों, 2 तरी 6 कॉमन मैं 2 काढी नाख्या तो 1 અને 3 थयुं। एक बीजू सूत्र लईए तो जल्दी खबर पड़शे। ग्लूकोज C6H12O6 मैं ग्लूकोज लीधुं। चलो आ चौक्कस संख्या बतावे 6 12 जे चौक्कस संख्या बतावे ने, जे संयोजन में आणवीय सूत्र शुं बतावे चौक्कस संख्या बतावे परमाणुओनी। अने पेलामां एक सरल सादी संख्या बतावे, केवी बतावे सादी, जे गुणोत्तर में प्रमाण बतावती होय। पण आ केवी होय पूर्ण, अर्धी ना होई शके, 1.5 2.5 एवी ना होय, पूर्ण होय। व्याख्या बराबर हूँ लखी सही काढी। पूर्ण एटले होल नंबर जोईए, अर्धो नंबर नहीं चाले बराबर छे। तो अहींया कॉमन काढो 6 6 दू 12 6 एका 6 तो अहींया शुं मळ्युं तमने 6 एका 6 6 दू 12 6 एका 6 6 एका 6। हवे चेक करो तमे जुओ आ सादो गुणोत्तर थई गयो। आनो शुं कहेवाय, एनो सादो गुणोत्तर दर्शावे छे 1:2:1 अने आ जे बन्युं ने CH2O आवुं पण लखीए, केटलीक वखत आवुं लखेलुं होय CH2O। आने कहेवाय प्रमाण सूचक सूत्र। शुं कहीशुं मित्रों, प्रमाण सूचक सूत्र। हवे बराबर ध्यान राखीशुं। बीजुं एक लईए એટલે जरा आनाथी वधारे आपणने पाकी समज थाय। आनाथी वधारे लईए आपणे। दाखला तरीके मैं ब्यूटेन लीधो, ब्यूटेन लखता आवडे, मैं लख्युं ब्यूटेन C4H10 लीधो। चलो हवे 4 અને 10 छे, केटला वडे भागाशे 2 वडे, तो 2 दू 4 C2 2 पंचा 10। आ प्रमाण सूचक सूत्र कहेवाय। हवे तमे केटला वडे भाग्या था भाई, केटला वडे भाग्या था 4 2 वडे, तो अहींया हूँ 2 लखी नाखुं। हवे गुणाकार करो तो 2 दू 4 2 दू 4 आवी गया, 2 पंचा 10। तो आ 2 नो आ 2 बहु सौथी अगत्यनो छे। आ n कहेवाय, आने शुं कहीशुं आपणे n कहीशुं। आ n आ पूर्णांक संख्या। हवे अहीं केटला वडे गुणीशुं तो आना जेवुं मळशे, पाछा 6 वडे गुणी दो ने। आ 6 वडे जुओ 6 एका 6 6 दू 12 6 एका 6। तो दरेक जग्याए आ n નું મૂલ્ય આપણને જુદું જુદું મળે છે। અહીંયા કેટલું મળશે 2 મળશે બરાબર। તો આ થઈ ગયું। આ તો આના ઉપરથી આપણે સૂત્ર બનાવી શકીએ। ધ્યાનમાં રાખજો, આને કહેવાય આણવીય સૂત્ર। આને કહેવાય આણવીય સૂત્ર થઈ ગયું બરાબર। આને કહેવાય સાદી પૂર્ણાંક સંખ્યા n કહીએ છીએ આપણે। n નું મૂલ્ય આપણે શોધવું પડશે। n આપણે n લીધો। આ ગુણાકાર લઈએ, આને કહેવાય પ્રમાણ सूचक सूत्र बराबर। चलो आणवीय सूत्र बराबर n એટલે એક આ ફોર્મ્યુલા જે છે એ બહુ સૌથી અગત્યની મળી ગઈ આપણને। आणवीय सूत्र શોધવું હોય તો તમને n તમારી પાસે હશે અને પ્રમાણ સૂચક સૂત્ર હશે તો તમને સીધો જવાબ મળી જશે आणवीय सूत्रનો। કેટલીક વખત આના ઉપરથી n પણ કરતા બનાવાય, આના પરથી n ને કરતા બનાવાય તો શું થશે, તો અહીંયા લખાય મારાથી n બરાબર आणवीय सूत्र भाग्या अहींया लखीशुं प्रमाण सूचक सूत्र। मोलिक्युलर फॉर्म्युला डिवाइडेड बाय इम्पेरिकल फॉर्म्युला। क्लियर थी गया? फरी एक बार जरा समझी लो। अहींया इथेन लीधो छे, 2 तरी 6 2 वडे भागी नाख्या, 1:3 थई गयुं એટલે सीधુं CH3 कहेवाय। आने 2 वडे गुणो तो पाछो मळी जाय। आमां 6 वडे भागो 1 2 1 थई गयो, पाछा 6 वडे गुणो एनुं ए थई गयुं। ए प्रमाणे आने 4 अने केटला छे कॉमन काढी नाखो 2 C2H5 2 वडे गुणो पाछुं एनुं मळी गयुं। आ प्रमाण सूचक सूत्र आने कहेवाय आणवीय सूत्र। हवे एक बाबत बीजी बाबत
હવે આના ઉપરથી આ પહેલાં તમે નોંધી લો, આ પ્રમાણ સૂચક સૂત્રની વાત થઈ ગઈ. હવે મારે આણવીય દળ કરી દઉં છું એ ગાડી. હવે આનું આણવીય દળ કરવું હોય તો કેવી રીતે? કોઈ પણ એક ઉદાહરણ લઉં, બધા નહીં લઈએ આપણે, કોઈ પણ એક ઉદાહરણ લઈએ આપણે. અહીંયા હું લઉં છું, આ નોંધી લેજો ખાસ. એટલે હું અહીંયા ફેરફાર કરી દઉં છું, બરાબર ધ્યાન રાખજો. એ અહીંયા ફેરફાર કરી દીધો. હવે અહીંયા હું લખું છું અહીંયા, પછી ગ્લુકોઝ પછી લઈએ છીએ. ચલો અહીંયા હું લઉં છું, આનું આણવીય દળ લઉં છું મિત્રો. શું લઉં છું? આણવીય સૂત્રની જગ્યાએ હું આણવીય દળ લઉં છું. આણવીય દળ ગણતા આપણે 12 દુ 24, 12 દુ 24 સમજો. 12 ગુણ્યા 2 24 વત્તા 6. અહીંયા લખું છું 24 વત્તા 6. કેટલું થઈ ગયું? અહીંયા 30 ગ્રામ પ્રતિ મોલ. બરાબર, અહીંયા 2 તો છે જ, ગુણ્યા આનું કેટલું થાય ગણો? 1 12, 12 વત્તા 3, 12 વત્તા 3 બરાબર કેટલા મળે મિત્રો? 15 છે. તો અહીંયા કેટલા મળે આપણને? 15. તો ગણી લો, 15 દુ 30. તો આ બાજુ પણ કેટલા છે? 30 થઈ ગયા. આણવીય સૂત્ર ઉપરથી મેં કરી દીધું આણવીય દળ. તો અહીંયા શું લખાય મારાથી? અહીંયા લખી નાખ્યું મેં આણવીય સૂત્ર ઉપરથી લખી નાખું છું. હવે આણવીય દળ કરી દીધું મેં. આખી ફોર્મ્યુલા બદલી નાખી, મોલિક્યુલર વેઇટ કરી દીધું. આ મોલિક્યુલર વેઇટ કરી દીધું. આ બાજુ ઇમ્પેરિકલ વેઇટ કરી દીધું. અહીંયા લખ્યું આ વેઇટ. અહીંયા લખ્યું પ્રમાણ સૂચક સૂત્ર દળ કરી દીધું. હવે પેલી ફોર્મ્યુલા આખી બદલાઈ ગઈ. અહીંયા શું કર્યું મેં? આણવીય દળ, મોલિક્યુલર વેઇટ. આના કહી દીધું પ્રમાણ સૂચક સૂત્ર દળ થઈ ગયું. બરાબર છે. હવે અહીંયા કેટલું થયું? 30. અહીંયા 2 ગુણ્યાનું 15, 15 દુ 30. ચલો બીજું લઈએ આપણે, ગ્લુકોઝ. હવે અહીંયા લખું, આ તમે નોંધી લેજો. હવે હું લખું છું ગ્લુકોઝ. ગ્લુકોઝમાં જોજો ખાસ, C6H12O6. 12 6 1 ના 12, 6 ના 72, 12 1 12. C6H6O6 છે. 12 ગુણ્યા 16 6 96. કેટલા મળે મને? 180 એનું આણવીય દળ મળે છે. અહીંયા 6 તો હતા તમારી પાસે, n બરાબર 6 તો મેં મૂકી દઉં છું. ચલો હવે એનું ઇમ્પેરિકલ ફોર્મ્યુલા કઈ હતી? CH2O હતી. 1 કાર્બન બરાબર 12, 2 1 2 અને 16. કેટલા થયા ગણો હવે? આ 90 થશે. સોરી, કેટલા થયા? 6 12. કેટલા થયા? 12 ને 2 14, 14 ને 6 20, 30 થશે. કેટલા થશે? આ 30 થયા. આ 30 આપણને એનું શું મળ્યું? પ્રમાણ સૂચક સૂત્ર દળ મળ્યું. 30 ને 6 વડે ગુણો, 30 ગુણ્યા 6 થઈ ગઈ 180. તો આ પ્રમાણે એ જ વસ્તુ આપણે અહીંયા દળ લખીએ છીએ. તો સૂત્રમાં પણ શું થશે? હવે જોજો, આણવીય દળ બરાબર n ગુણ્યા પ્રમાણ સૂચક સૂત્ર દળ. સૂચક સૂત્ર આ બીજી ફોર્મ્યુલા થઈ ગઈ. તો અહીંયા પણ ફેરફાર થઈ ગયો. અહીંયા થઈ ગયું આણવીય દળ ભાગ્યા પ્રમાણ સૂચક સૂત્ર દળ. તો 2 ફોર્મ્યુલા આપણે નક્કી કરી દીધી. જો આણવીય સૂત્રની જગ્યાએ શું કરી નાખ્યું? આણવીય દળ કરી નાખ્યું. પ્રમાણ સૂચક સૂત્ર હતું, એની જગ્યાએ પ્રમાણ સૂચક સૂત્ર દળ કરી દીધું. હવે આ બધો ઉપયોગ ક્યાં થશે એ મિત્રો આપણે હવે સમજાવવાનું છે. તમને પહેલાં વ્યાખ્યા તો ક્લિયર થઈ ગઈ છે બધાને? પ્રમાણ સૂચક સૂત્ર કોને કહેવાય? અને આણવીય સૂત્ર પહેલા ફકરામાં ટેક્સ્ટ બુકમાં આપેલી છે. જે સંયોજન હોય, કોઈ પણ સંયોજન આપેલું હોય, એમાં જુદા જુદા પ્રકારના પરમાણુઓ આપેલા હોય, એની સંખ્યા ચોક્કસ હોય. આ બધાની સંખ્યા ચોક્કસ છે, 6 12 વગેરે. બરાબર. જ્યારે પેલામાં જુદા જુદા પરમાણુઓની સંખ્યા સરળ ગુણોત્તરમાં હોય. આની વ્યાખ્યા લખતો નથી. સરળ ગુણોત્તર કેવું? આર્યો 1:2:1 સરળ. અને પૂર્ણ સંખ્યામાં હોય. પૂર્ણ એટલે 1 આખું છે, 2 પૂર્ણ છે, 1 પૂર્ણ છે. અડધી ના ચાલે. અડધી હોય તો એને યોગ્ય આંકડા વડે ગુણીને બમણી કરી દેવી પડે, આખું કરી દેવું પડે, પૂર્ણ કરી દેવું પડે. માટે શબ્દ વાપર્યો છે પૂર્ણ એટલે હોલ, આખો નંબર. થઈ ગઈ 2 વ્યાખ્યાઓ. એ જાતે વ્યાખ્યાઓ તમારે હોમવર્કમાં લખી દેવાની છે. હવે આ 2 ફોર્મ્યુલા ઉપરથી આપણે એક એક્ઝામ્પલ કરી દઈએ. ફરી 2 ફોર્મ્યુલા હું બાજુમાં લખી દઉં છું, ધ્યાન રાખજો ખાસ. આ 2 ફોર્મ્યુલાઓ જે છે એ હું બાજુમાં લખી દઉં છું, એટલે તમારે બંને કામમાં આવી જાય. તો પહેલી લીધી અહીંયા, પહેલી ફોર્મ્યુલા તમારે યાદ રાખવાની, આણવીય સૂત્ર બરાબર n ગુણ્યા પ્રમાણ સૂચક સૂત્ર. શોર્ટમાં લખી દીધું. માટે n બરાબર શું થાય? n બરાબર આણવીય સૂત્ર ભાગ્યા અહીંયા લખીશું પ્રમાણ સૂચક સૂત્ર. આ પહેલી ફોર્મ્યુલા થઈ ગઈ. ક્લિયર? ફોર્મ્યુલા નંબર 1. ચલો ફોર્મ્યુલા નંબર 2 લઈએ આપણે. દળ કરી દઈએ અહીં ગાડી. આ અહીંયા લખી મેં આણવીય
दळ बराबर n गुण्या प्रमाण सूचक सूत्र दळ कर्યું भाग्या सॉरी n अहींया शुं लखे बराबर छे माटे n बराबर शुं थशे n बराबर आणवीय दळ भाग्या प्रमाण सूचक सूत्र दळ जे तारवी ते बंने आपणे अहींया लखी दीधा का आपणे एक्जाम्पलमां आनुं अहींया काम आवशे। हवे बीजी बाबत तमने रकमनी अंदर बे वस्तु आपेली हशे कां तो संयोजननुं आणवीय दळ आपेલું हशे। शुं आपेલું हशे आणवीय दळ ए तो एक शरतोमां एक आणवीय दळ आपेલું होय आणवीय दळ आपेल होय दाखला के आपेल होय तो शोधवानुं पण होई शके। 2 नंबर तमने बाष्प घनता आपेली हशे आ एक नवो शब्द छे तमारा माटे बाष्प घनता। हवे ज्यारे बाष्प घनता आपेली होय त्यारे एने आणवीय दळ साथेनो शुं संबंध छे ए हुं तमने अहींया बतावी दઉં छुं। आणवीय दळ बराबर 2 गुण्या बाष्प घनता आ पेला महत्वना पॉइंट समजावी दઉં छुं अने पछी आपणे एना एक्जाम्पल गणवाना छे। तो ज्यारे ज्यारे बाष्प घनता आपेली होय दाखला के तमारे बाष्प घनता 45 आपेली छे तो आणवीय दळ केटલું લઈ લેવાનું તમારે 2 ગુણ્યા 45 90 કરી દેવાનું। कदाच अहींया 90 आपेલું હોય તો કેટલું કરી દેવાનું 180। बाष्प घनता ए शुं छे वेपर एनी डेन्सिटी छे वेपरनी डेन्सिटी छे। हवे वास्तवमां एनुं सूत्र जो तमारे लेवुं होय जो गणतरी करवी होय हवे वधारानुं तमने कहूं छुं बाष्प घनता बराबर घणा विद्यार्थीओने अने घणा बधाने मुश्केली होय छे के बाष्प घनता शुं छे तो नोंध कर दो बाष्प घनता डिटेल्स में समझावुं छुं। बाष्प घनता बराबर वायुनुं आणवीय दळ भाग्या H2 नुं आणवीय दळ एटले अहींया 2.016 लख्या मैं समझो। तमारे कोईपण वायुनुं आणवीय दळ शोधवुं होय तो ने तमारे एने सापेक्ष कोईना सापेक्ष लेवो पड़े। हवानी अंदर घणा बधा वायु छे हाइड्रोजन छे ऑक्सिजन छे नाइट्रोजन छे पण वैज्ञानिकोए हाइड्रोजन ने पसंद करेलो छे सापेक्ष करवा माटे। सापेक्ष एटले खबर छे ने एनी सरखामणी करवा माटे। तो हाइड्रोजननुं दळ केटલું થાય खबर छे H2 वायुना सापेक्ष जे वायुनुं शोधवानुं છે आणवीय दळ एनी सरखामणी कोनी साथे करवानी हाइड्रोजन वायु साथे। तो हाइड्रोजन एटले 2 गुण्या 1.008 एटले 2.016 एटले हाइड्रोजनना सापेक्ष આપણે દળ શોધવાનું છે જે તે વાયુનું। તો આપણું સૂત્ર આવું છે બાષ્પ ઘનતા બરાબર કોઈ જે વાયુ આપેલો હોય વાયુનું आणवीय દળ લેવાનું કોઈ પણ વાયુનું ભાગાકાર સાપેક્ષ કોણ લીધું હાઇડ્રોજન। આના ઉપરથી સૂત્ર બનાય આના ઉપરથી મારે आणवीय દળનું સૂત્ર બનાવવું છે आणवीय દળ માટે વાયુનું आणवीय દળ બરાબર આ બે ગુણાકાર કરી દો। હવે આ ફિક્સ જ છે આમાં કોઈ ચેન્જ નથી થવાનો મિત્રો કારણ કે હાઇડ્રોજન આપણે સાપેક્ષ તરીકે લીધેલો છે। तो 2.016 ની જગ્યાએ શું લીધું મેં 2 લીધું तो 2 ગુણ્યા બાષ્પ ઘનતા। तो घणा बधाने एक आ कन्फ्यूजन हतुं के भाई आ बाष्प घनता ए शुं छे। तो बाष्प घनता कोईपण वायुनी ज्यारे आणवीय दळ शोधवुं होय तो एनी सरखामणी कोनी साथे करवी पड़े हाइड्रोजन वायुना आणवीय दळ साथे एनी सरखामणी करीए अने जे सूत्र बने छे आ प्रमाणे तो आ प्रमाणे वायुनुं आणवीय दळ बराबर 2 गुण्या बाष्प घनता आपणे अहींया लावी शकीए छीए। क्लियर मित्रों आटली बाबत थई गई। त्यार पछी आपणे एकाद नानो एक्जाम्पल जोईए। मोटा एक्जाम्पल कदाच आज नहीं थई शके कारण के लेंथ ऑफ विडियो इज सो एटले के पछी 40 मिनिट ऊपर थई जाए तो तमने जोवानी मजा नहीं आवे। એટલે આના પછીનો વિડિયો લઈ લઈશું આપણે કે જેની અંદર આપણે એક્ઝામ્પલ ગણવાના છે મોટા। નાના એક્ઝામ્પલ જોઈ લઈએ આપણે। પહેલા નોટ કરી લો કે ભાઈ આ બંને વચ્ચેનો સંબંધ છે વાયુનું आणवीय દળ 2 ગુણ્યા બાષ્પ ઘનતા। હવે એક રકમ લખું છું। एक नानो एक्जाम्पल से रकम लखी दीए आपणे। एक संयोजननुं आणवीय दळ आपणे आपेलुं छे। एक्जाम्पल नंबर 1 एक संयोजननुं आणवीय दळ 90 ग्राम प्रति मोल आपणे आपेलुं छे बराबर। एनु प्रमाण सूचक सूत्र पण आपेलू छे। तेनु प्रमाण सूचक सूत्र CH2O आपेल छे।
સંયોજનનું આણ્વીય દળ ગણો. આણ્વીય દળ ગણો. ચલો મિત્રો, કઈ કઈ બાબતો આપેલી છે જરા જોઈ લઈએ. આપણને સંયોજનનું આણ્વીય દળ આપણને આપી દીધેલું છે, બરાબર છે. એનું પ્રમાણ સૂચક સૂત્ર પણ આપણને આપેલું છે. તો એના ઉપરથી આપણે એક આપણી પાસે આ સૂત્ર છે, આણ્વીય સૂત્રનું એક સૂત્ર આવ્યું. આણ્વીય સૂત્ર બરાબર આવ્યું. આ આણ્વીય સૂત્ર બરાબર, સાંભળજો, આણ્વીય સૂત્ર ક્યારે મળે? તમારી પાસે n હોવો જોઈએ ગુણ્યા પ્રમાણ સૂચક સૂત્ર. પ્રમાણ સૂચક સૂત્ર આપેલું છે, તમને પ્રશ્ન નડે છે n નો, તો n ક્યાંથી લાવશો? તો આ જો સૂત્રો બાજુમાં લિસ્ટ કરે, n ક્યાંથી લાવશો? તો n બરાબર આણ્વીય સૂત્ર, એટલે આપણે અહીંયાથી લાવીશું n બરાબર આણ્વીય દળ ભાગ્યા પ્રમાણ સૂચક સૂત્ર દળ. આ તો સૂત્રનું છે. આપણે દળ, આણ્વીય દળ આપણને આપેલું છે. જુઓ, આણ્વીય દળ આપેલું છે, પ્રમાણ સૂચક સૂત્ર દળ પણ શોધી લઈશું, બંનેનો ભાગાકાર કરીશું એટલે આપણને n મળશે. અને એ n મળશે એ આપણે આ કિંમતમાં મૂકી દઈશું અહીંયા. તો પહેલાં હું શું શોધું છું મિત્રો? n શોધું છું, બરાબર ધ્યાનમાં રાખજો. માટે n બરાબર પહેલાં આણ્વીય દળ, તો અહીંયા n બરાબર આણ્વીય દળ ભાગ્યા પ્રમાણ સૂચક સૂત્ર દળ. આણ્વીય દળ આપણને 90 આપેલું છે. જુઓ, 90 ગ્રામ પ્રતિ મોલ, 90 ગ્રામ પ્રતિ મોલ આપેલું છે, બરાબર. હવે પ્રમાણ સૂચક સૂત્ર કયું આવ્યું? તો બાજુમાં નોંધ કરી દો, પ્રમાણ સૂચક સૂત્ર તમને આપેલું છે, કયું છે? CH2O. તો આના ઉપરથી આપણને પ્રમાણ સૂચક સૂત્ર દળ શોધતા આવડે. અણુભારની જેમ શોધી નાખો. એક કાર્બન એટલે 12, મેં એક કાર્બન બરાબર 12 લખ્યો. 2 હાઇડ્રોજન એટલે 1 વત્તા 1 16. લો, 12, 2 1 2, આ 16 કેટલા થાય ગણો? 12 ને 2 14, 14 ને 6 20, 30 થઈ ગયા. ચેક કરજો બરાબર કેટલા મળે છે. CH2O 12 થયા, 12 ને 2 14, 14 ને 6 20, 20 ના અહીંયા પણ એક મળી ગયા, મને 30 મળી ગયા. કેટલા મળે છે? અહીંયા 30 મળે છે. આ લખે મેં 30 મળી ગયા. કેટલા મળી ગયા? આ 30 મળી ગયા. આ 30 આ ગ્રામ પ્રતિ મોલ, આ સૂત્રદળ મળી ગયું આપણને. ફરી એકવાર જરા છે, આણ્વીય દળ કેટલું આપ્યું છે આપણને? અહીંયા 90. હું 90ની અંદર સરળ રીતે કરી નાખું. પહેલાં એમ કરીએ આપણે, આણ્વીય દળ જે છે ને, અહીંયા હું 60 કરી દઉં છું. કેટલું કરું છું મિત્રો? આ 60 કર્યું, આ 60 કર્યું, દાખલા તરીકે આ 60 કર્યું. એટલે પેલો છેદ ઉડે એટલા માટે જાતે જ રકમ બનાવેલી છે, બરાબર. 90 પણ થઈ શકે તો n બરાબર 3 આવશે. અહીંયા કંઈ ફરક નથી પડવાનો. 90 પણ લઈશું અને બંને રીતે કામ કરીશું આપણને. તો આપણને આણ્વીય દળ કેટલું લીધું? મેં અહીંયા 60 લીધું, આ 60 લીધું, બરાબર. તો મેં અહીંયા કેટલા લીધું? પ્રમાણ સૂચક સૂત્ર કેટલું મળ્યું? 30 ગ્રામ પ્રતિ સૂત્ર દળ મળ્યું. 30 દુ 60. તો મને nનું મૂલ્ય મળી ગયું મિત્રો. n બરાબર કેટલું મળ્યું? આ 2 મળ્યું. જો કદાચ મેં 90 જ રાખ્યું હોત તો બી વાંધો ના આવત. 90 ભાગ્યા કેટલા? 30, 30 તરી 90, n બરાબર 3 મળત. તો એનું મૂલ્ય ગમે તે મળી શકે. તો એ વખત 3 મળત. અને જો 60 લઈએ તો કેટલું મળે છે? 2. આપણે 60 લીધું, તો n બરાબર 2. તો આમાં કિંમત મૂકી દો. આણ્વીય સૂત્ર બરાબર, માટે આણ્વીય સૂત્ર બરાબર n ગુણ્યા પ્રમાણ સૂચક સૂત્ર. n મળી ગયો તમને 2 ગુણ્યા પ્રમાણ સૂચક સૂત્ર આવ્યું CH2O. ગણો હવે, 2 1 2, C2, 2 2 4, H4 અને O2. તો મિત્રો જવાબ તમને મળી ગયો C2H4O2. અને કદાચ પેલા 90 પ્રમાણે તમે હોમવર્કમાં કરજો. 90 પ્રમાણે તો n બરાબર કેટલા મળશે? 90 ભાગ્યા 30, 3 મળશે. તો 3 તમારે અહીં મૂકવાના. તો C3 અહીંયા 3 કરશો, C3 પછી 3 2 6, 6 અને અહીંયા શું થશે? 3, O3 થઈ જશે, બરાબર. તો આ મિત્રો આપણને ચેક કરવું તો કરી શકાય. અહીંયા કેટલું જો સાચો છે જવાબ, ખોટો? અહીંયા 12 દુ કેટલા થાય? 24. અહીંયા ગણો, 12 દુ 24, 4 1 આ 4, 16 દુ 32, 4 ને 2 6 4 10, 3 3 ને 3 6, 60 આવી ગયો. જવાબ આવી ગયો 60. તો આ પ્રમાણે આપણે એને તાળું પણ મેળવી શકીએ છીએ. ક્લિયર? દાખલામાં ખબર પડી બધાને? હવે એક આની અંદર થોડોક સુધારો કરી દઉં, સહેજ થોડોક સુધારો કરું. કદાચ તમને અહીંયા રકમમાં થોડોક ફેરફાર કરી દઉં છું. એ ગાડી રકમમાં એક સંયોજનનું આણ્વીય દળની જગ્યાએ અહીંયા લખી દઉં છું બાષ્પ ઘનતા આપેલી છે. શું આપ્યું છે આપણને? બાષ્પ ઘનતા આપેલી છે. અહીંયા આપણને રકમ બદલી નાખજો. અહીંયા બાષ્પ ઘનતા આપણને આપેલી છે 30. કેટલી આપી છે? આ 30 આપેલી છે. બાષ્પ ઘનતા 30. બીજું એનું ત્યાંનું પ્રમાણ સૂચક સૂત્ર
આપેલ છે તો સંયોજનનું આણ્વિય દળ ગણો। તો કશું જ કરવાનું નથી, અહીંયા તમારું સૂત્ર પહેલું લખવાનું, અહીંયા હું લખું છું, જગ્યા તો છે જ, ચલો અહીંયા કરી દઈએ આપણે, ફરી જ કરી દઈએ એટલે તમારે થોડીક રિપીટેશન થઈ જાય। બાષ્પ ઘનતા આપણને આપેલી છે, તો આણ્વિય દળ બરાબર 2 ગુણ્યા, સાંભળજો, 2 ગુણ્યા બાષ્પ ઘનતા કરી દો, બાષ્પ ઘનતા તો મળી ગયું મને 2 ગુણ્યા 30 બરાબર શું મળી ગયું 60। હવે સરળ થઈ ગયું, પાછું એ જ કિંમત, આણ્વિય સૂત્ર બરાબર n ગુણ્યા પ્રમાણ સૂચક સૂત્ર, એનનું મૂલ્ય આપણે શોધ્યું હમણાં હાલ જ, ચલો n બરાબર શું કરીશું, n બરાબર આણ્વિય દળ ભાગ્યા પ્રમાણ સૂચક સૂત્ર દળ 60 મળ્યો, આણ્વિય દળ શોધી લીધું ને આપણે 2 ગુણ્યા 30, 60 ભાગ્યા કેટલા કરીશું, આનું પ્રમાણ સૂચક સૂત્ર આવ્યું 30, 30 દુ 60 મળી ગયા 2। એ જ વસ્તુ પેલું એનું એ જ, આણ્વિય સૂત્ર બરાબર n ગુણ્યા પ્રમાણ સૂચક સૂત્ર, તો અહીંયા 2 મળ્યા, સૂત્ર આપણી પાસે છે CH2O C2H4O2, આ જવાબ મળી ગયો, C2H4O2, ક્લિયર એકદમ। તો આ પ્રમાણે મિત્રો આપણે સરળતાથી દાખલા ગણી શકીએ છીએ। આ થઈ ગયા પ્રમાણ સૂચક સૂત્ર અને આણ્વિય સૂત્રનો સંબંધ બતાવ્યો છે। હજી એના મુખ્ય એક્ઝામ્પલ જે છે કે 4 સ્ટેપમાં આપણે કરવાના છે, મિત્રો આપણે આવતા લેક્ચરમાં જોઈશું। ત્યાં સુધી નોંધી લો અને વિડીયોને બને તો શેર કરો, લાઈક કરો અને વધુમાં વધુ વિદ્યાર્થીઓ સુધી પહોંચાડો, એ જ મારી નમ્ર અપીલ છે। થેન્ક યુ।